Hello everyone, this is Ankita Berde. Welcome you all in the second part of syllabus orientation of pharmaceutical chemistry theory. In first part we had seen about the course outcomes, course objectives and general introduction to what is meant by the pharmacy, drug, what is meant by the chemistry, pharmaceutical chemistry. Then in this part we will move towards our actual syllabus. We will see what we are going to study in this whole year. If you had not watched my previous video, then firstly watch that my previous video. It will also provide I will also provide link in the description box. Then after that, now we will see what we are going to see, what we are going to study in this whole year. आता आपण काय बघणार आहोत तर ऍक्च्युअल सिलेबस काय आहे आपल्याला ह्या होल इयर मध्ये शिकायचा आहे. सो तो सिलेबस काय आहे हे आता आपण बघणार आहोत. सो टोटल तुम्हाला माहिती आहे 75 आवर्सची थिअरी आहे. सो इन दॅट तुमचा जो फर्स्ट टॉपिक आहे that is introduction to your pharmaceutical chemistry theory. So in that scope and objectives of the pharmaceutical chemistry, definition of general pharmaceutical chemistry काय आहे, त्याचा scope काय आहे, then sources and types of errors. So in that accuracy, precision, significant figures, these definitions these are there that we are going to see. Errors means what? Something there is a mistake in that particular process. So फार्मास्युटिकल एखादा डोसेज फॉर्म बनवत असताना त्याच्यामध्ये एरर्स काही चूक झाली आपल्याकडून, एखादी क्वांटिटी जास्त प्रमाणात पडली. सो काय इम्प्युरिटीज त्याच्यामध्ये आहेत. So that is what is meant by this impurity in pharmaceuticals that we are going to see in this unit. Then second chapter, your second chapter it's volumetric analysis and gravimetric analysis. So volumetric analysis means what? It is the measurement, that is the measurement of the total volume consumed. So here in the different types of the titrations, acid base titrations, non-aqueous titration, complex geometric titration, aqueous type of the titration. So these titrations, then its principles, procedure, what are the different reagents used for the titration, then different indicators used for the titration and basic principles behind this we are going to see in this part volumetric analysis. Then in the gravimetric analysis, then principle of gravimetric analysis, method of gravimetric analysis we are going to see in the second chapter. So these chapters volumetric analysis, everything titration part is there, is very important from your exam point of view also. And see in that here in first topic, that is here, see here impurities in pharmaceuticals. So here different limit tests are there, that is limit test for chloride, limit test for iron, arsenic, heavy metals. So the basic principle behind that limit test, then what is meant by the turbidity, what is meant by the opalescence, what is meant by the impurity, that we are going to see in the first chapter. सो हा तुमचा फर्स्ट आहे तो बेसिक चॅप्टर आहे. त्याच्यामध्ये फार्मास्युटिकल केमिस्ट्री थिअरी, त्याचा स्कोप, त्याचे ऑब्जेक्टिव्स काय आहेत, देन एरर्स कुठच्या टाईपचे असतात, मग त्याच्यामध्ये ॲक्युरसी, प्रेसिजन ह्यांच्या डेफिनेशन्स आहेत. इम्प्युरिटी फार्मास्युटिकल्स म्हणजे काय, मी तुम्हाला फर्स्ट पार्टमध्ये राईसचं एक्झाम्पल दिलं होतं. तांदूळ जो आहे त्याच्यामध्ये ब्लॅक कलरचा जर खडा आला तर ते काय आहे, ती इम्प्युरिटी आहे. सो तसंच फार्मास्युटिकल प्रोडक्टमध्ये जर कोणती इम्प्युरिटी आली that it will be very harmful for that human being, for the patient. So what are the impurities in the pharmaceutical, different limit tests are there that we are going to see in the first chapter. सेकंड चॅप्टर आहे व्हॉल्युमेट्रिक अनालिसिस, ग्रॅव्हिमेट्रिक अनालिसिस, आणि ह्याच्यामध्ये आपण डिफरंट टायट्रेशन्स कोणती आहेत परफॉर्म करायचे आहेत तुम्हाला प्रॅक्टिकलमध्ये सुद्धा. सो त्याचं बेसिक प्रिन्सिपल, देन प्रोसिजर, डिफरंट टाईपचे रिएजंट, इंडिकेटर्स कोणते कोणते वापरतात ते आपल्याला ह्या सेकंड चॅप्टरमध्ये बघायचं आहे. देन नेक्स्ट जो चॅप्टर आहे
your third chapter. So here inorganic pharmaceuticals, so inorganic compounds जी आहेत, so inorganic compounds त्याच्यामध्ये इनऑर्गॅनिक कंपाऊंड जे आहेत, सो इनऑर्गॅनिक कंपाऊंडचे त्याचे मार्केटेड प्रिपरेशन्स, त्याचा यूज काय आहे, म्हणजे ते इनऑर्गॅनिक फार्मास्युटिकल्स आहेत हे कशासाठी वापरले जातात. सो हे आपल्याला ह्या थर्ड चॅप्टरमध्ये ज्याच्या डिफरंट कॅटेगरीज आहेत त्या आपल्याला स्टडी करायच्या आहेत. म्हणजे एखादा जर प्रॉडक्ट असेल, सो तो प्रॉडक्ट त्याचा यूज काय आहे, त्याच्या स्टोरेज कंडिशन काय आहे, त्याच्या प्रॉपर्टीज काय आहे, त्याची कॅटेगरी कोणती आहे, दॅट वी आर गोइंग टू सी. सो इन दॅट हिअर फर्स्ट कॅटेगरी जी आहे ही हिमॅटॅनिक्स. Hematinics means what? These are the drugs which are given for the treatment of when there is a deficiency of hemoglobin in the blood. Hemoglobin, HB, रक्तामधलं HB, हिमोग्लोबिन कमी झालं, तुम्ही बऱ्याच वेळेला ऐकलं असेल. सो HB रक्तामधली जी HBची ब्लडमधली HBची जी लेवल आहे ती कमी झालेली असताना कोणते मेडिसिन्स वापरले जातात, ड्रग्ज वापरले जातात. सो ते हिमॅटॅनिक्स आहेत. सो हिमॅटॅनिक्समध्ये डिफरंट कंपाऊंड्स आहेत. फेरस फ्युमारेट आहे, देन फेरस ग्लुकोनेट आहे. सो आयन आणि त्याचे फॉर्म्युलेशन्स आहेत. सो हे डिफरंट कंपाऊंड्स, त्याच्या फिजिकल प्रॉपर्टीज, त्याच्या केमिकल प्रॉपर्टीज, त्याची मेथड ऑफ प्रिपरेशन, त्याच्या कॅरेक्टरिस्टिक्स काय आणि त्याचे युजेस काय आहेत हे आपण हेमॅटॅनिक्स ह्या चॅप्टरमध्ये बघणार आहोत. Then next chapter आहे तो antacids. So antacids means these are the drugs which are useful in the treatment of the acidity. When in your stomach there is a HCl. So what happen, ते जे HCl आहे त्याचा pH आहे, नॉर्मल pH आहे आपल्या ह्याचा गॅस्ट्रिक फ्लुइडचा तो 7 असतो. ओके. सो तो जर खूप कमी झाला म्हणजे 3-4 हा जर pH झाला आपला गॅस्ट्रिक फ्लुइडचा, तर तेव्हा ॲसिडिटीची कंडिशन होते, 2-3 ह्या रेंजमध्ये गेला तर. सो अँटासिड्स म्हणजे काय, तर त्याच्यामध्ये बेसिक बेस असतात, म्हणजे ॲल्युमिनियम हायड्रॉक्साईड जेल आहे, मॅग्नेशियम हायड्रॉक्साईड जेल आहे, मॅग्नेशियम कार्बोनेट आहे. सो ही अँटासिड्स आहेत, ही त्या पेशंटला दिली जातात आणि ते काय करतात की न्यूट्रलाइज करण्याचं काम, म्हणजे जो pH आहे जो 2-3 7 pH हा न्यूट्रल आहे, 7 to 14 म्हणजे 7 पासून 14 पर्यंत हे बेसिक असतात. त्याच्यानंतर 1 पासून 7 पर्यंत खाली हे ॲसिडिक असतात. 7 हा न्यूट्रल रेंज झाली, 7 pH इज अ न्यूट्रल. सो अशा कंडिशनमध्ये जेव्हा ॲसिडिटी 7 पेक्षा pH खूप खाली गेलेला आहे, 2-3 असा 2 up to 3 असा जेव्हा pH ची रेंज अशामध्ये जेव्हा गेलेली असेल, दॅट टाइम these antacids are given. What they do, these antacids neutralize the excess acid in the stomach and maintains that level of a pH in the stomach. So these different antacid formulations, that is the magnesium carbonate, aluminium hydroxide, magnesium hydroxide, magaltrate, samethicone is there, that we are going to see in this chapter, that is the antacids. After that, next one is the antimicrobial agents. So first of all, what is the meaning of anti म्हणजे काय, तर अगेन्स्ट, आणि मायक्रोबियल म्हणजे काय, तर मायक्रो ऑर्गॅनिझम्सच्या अपोज करणारे, म्हणजे अँटीमायक्रोबियल एजंट्स, दीज आर द एजंट्स विच आर यूज टू किल और टू इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स. अँटीमायक्रोबियल एजंट्स हे असे एजंट्स आहेत की जे कशासाठी वापरले जातात, की जे मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स आहेत त्याची ग्रोथ आहे ती थांबवण्यासाठी, इनहिबिट करण्यासाठी अँटीमायक्रोबियल एजंट्स आहेत हे यूज केले जातात. In that different antimicrobial agents, hydrogen peroxide, then boric acid is there, then different then silver ion X is there. So different examples of these antimicrobial agents are there. So in that silver nitrate is there, then bleaching powder, potassium permanganate is also, these are the different examples of antimicrobial agents. So their properties, their physical properties, their chemical properties, its method of preparation, then uses, storage conditions is very important. Then म्हणजे आता त्याचा एखादा कंपाऊंड असेल, मग त्या कंपाऊंडचा आपल्याला मोनोग्राफ स्टडी करायचा असतो. मोनोग्राफ्स म्हणजे काय, सपोज बोरिक ॲसिड आहे, बोरिक ॲसिडचं सिनोनिम काय आहे, बोरॅक्स आहे. देन
बोरिक ॲसिडची मेथड ऑफ प्रिपरेशन, देन बोरिक ॲसिडच्या फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, देन बोरिक ॲसिडचे युजेस, त्याच्या स्टोरेज कंडिशन, स्टॅबिलिटी, हे पूर्ण आपल्याला त्या एखाद्या कंपाऊंडचं स्टडी करायचं असतं. दॅट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस अँटीमायक्रोबियल एजंट्स. देन आफ्टर दॅट नेक्स्ट इज दी dental products. So dental products, these are used for the hygiene of our teeth. So that your toothpaste, tooth powder, all these are the dental products. So different sodium fluoride, stannous fluoride, then dentures, denture cleansers are also there. So these all are the dental products we are going to study in the detail. All its monograph regarding its different compounds are there. That is the calcium carbonate, sodium fluoride is there. So हे जे कंपाऊंड आहे त्याचा इन डिटेल स्टडी आहे तो आपण ह्याच्यामध्ये करणार आहोत. म्हणजे त्याच्या फिजिकल प्रॉपर्टीज काय आहेत, केमिकल प्रॉपर्टीज काय आहेत, त्याच्या मेथड ऑफ प्रिपरेशन, सिनोनिम, युजेस, स्टोरेज कंडिशन, स्टॅबिलिटी, दॅट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस topic. Then after that medicinal gases are there. So carbon dioxide gas, then nitrogen gas is there, nitrous oxide gas is there, and oxygen is there. So all these three gases are there for your study. So same in that gases, oxygen gas, its storage, in what container it is stored, that is very very important in the exam. Questions, MCQ exams also, theory exams also on these medicinal gases. See here, on these medicinal gases, that questions are asked. That is the properties of that gases, then its method of preparation, chemical reactions, uses of that gases are very important. That is O2, we require O2. Without oxygen we can't live. So these different for that gases are there, how they are stored. See in that gases part, their storage is very very important. Gases storage खूप important आहे. कुठल्या सिलेंडर मध्ये, ब्ल्यू सिलेंडर मध्ये कुठला गॅस स्टोअर केला जातो, ब्लॅक बॉडी असेल तो कुठला गॅस स्टोअर केला जातो, ग्रे सिलेंडर मध्ये कुठचा गॅस स्टोअर केला जातो. सो दॅट इज इन दी मेडिसिनल, दॅट इज इन वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस मेडिसिनल गॅसेस पार्ट. ओके, सो this is our inorganic pharmaceutical part is there for your syllabus that we are going to study in detail. After that, see here example, it's antacid, it's a gelocin antacid. It is available in the both in the tablet form also and in the suspension. हे जे आहे, हे जे तुम्हाला gelocin दिसतं तर हे सस्पेन्शन आहे. सो हे सस्पेन्शन फॉर्म मध्ये सुद्धा and in the tablet form also it is available. Then after that, if you not subscribe to my channel, then subscribe first. Please like my video. If you like my video, then I will be motivated for doing such videos. So please like my video, then subscribe and press the bell icon to get the latest updates of upcoming videos. Then after that, next our second part is all the heterocyclic compounds are there. Category wise we are going to see. म्हणजे काय तर अँटी मलेरियल एजंट्स कुठले आहेत, ब्रेनवरती ॲक्ट होणारे ड्रग कुठले आहेत. सो हे डिफरंट ड्रग्स कोणते कोणते आहेत हे आपण बघणार आहोत. सो त्याच्यामध्ये त्याचं नॉमिनक्लेचर ऑफ ऑर्गॅनिक केमिकल सिस्टम विथ पर्टिक्युलर रेफरन्स, म्हणजे तुम्हाला पर्टिक्युलर हेट्रोसायकलिक कंपाऊंड्स की ज्याच्यामध्ये 3 रिंग असतील अशी कंपाऊंड्स, म्हणजे जसं की 3 बेन्झीनच्या रिंग असतात तशा 3 रिंग्स असतील अशी पर्टिक्युलर कंपाऊंड्स, हेट्रोसायकलिक कंपाऊंड्स आहेत. दॅट यू हॅव टू स्टडी इन दिस मीन्स नेक्स्ट पार्टमध्ये. सो याच्यामध्ये तुम्हाला ड्रग्ज ॲक्टिंग ऑन दी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ड्रग्ज ॲक्टिंग ऑन दी autonomic nervous system, drugs of acting on the cardiovascular system. So हे डिफरंट ड्रग्स आहेत, हे तुम्हाला स्टडी करायचे आहेत. सी हिअर, दिस इज दी मर्कॅप्टोप्युरिन, हा एक ड्रग आहे. सी ह्याच्यामध्ये हे रिंग आहे. ओके, सो हे हेट्रोसायकलिक सिस्टम आता इथे बघू शकता तुम्ही. आता हे हायड्रोक्लोरोथायाझाईड आहे. इट्स ड्राय युरेटिक, म्हणजे युरिनचा फ्लो वाढवण्यासाठी हे ड्रग्ज आहेत, हे दिले जातात.
सो हे बघा, ह्याचं नॉमिनक्लेचर म्हणजे काय, 6 क्लोरो, 6 पोझिशनला हा क्लोरो ग्रुप आहे, सो इट्स अ 6 क्लोरो. देन सी हिअर 3 4 डायहायड्रो. देन 7 ॲट दी 7 पोझिशनला काय आहे, ते हा ग्रुप कुठला आहे, तर सल्फामोआईल ग्रुप आहे. सो ह्याचे नॉमिनक्लेचर म्हणजे ह्याच्यासाठी फर्स्ट तुम्हाला नॉमिनक्लेचर कसं करायचं असतं ड्रगचं, ते ड्रगचं नॉमिनक्लेचर कसं करायचं हे तुम्हाला आधी शिकवलं जाईल. त्याच्यानंतर हे जे म्हणजे त्याच्यामध्ये पर्टिक्युलर जे क्लासेस आहेत ते घेतले जातील. सो यू नीड नॉट टू वरी अबाउट दॅट. वी आर गोइंग टू टेक ऑल दिस पार्ट इन अ व्हेरी डिटेल मॅनर अँड विथ दी इझी एक्सप्लेनेशन. ओके, सो हे नॉमिनक्लेचर कसं करायचं हे तुम्हाला ह्याच्यामध्ये शिकायचं आहे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हाला नंतरच्या पार्टमध्ये नॉमिनक्लेचर कसं केलं जातं हे शिकायचं आहे. देन त्याच्यानंतर मग ते ड्रग्स कोणते कोणते आहेत ते शिकायचं आहे. सो इन दॅट what you have to study of the following category of the medicinal compounds. ही सगळी काय आहेत, मेडिसिनल कंपाऊंड म्हणजे काय, तर ही जी कंपाऊंड आहेत त्याला काय आहेत, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज आहेत. म्हणजे डिसीजच्या ट्रीटमेंटसाठी ही जी कंपाऊंड आहेत ती यूज केली जातात. सो त्याचं क्लासिफिकेशन काय आहे, देन इट्स अ केमिकल नेम म्हणजे जसं की पहिला आपण अगोदर प्रिव्हियस स्लाइडमध्ये बघितलं त्याचं केमिकल नेम, त्याचं केमिकल स्ट्रक्चर काय आहे. अँड सी व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉईंट इन युअर सिलॅबस दॅट कंपाऊंड्स मार्क विथ दी स्टार सिम्बॉल. म्हणजे ज्या कंपाऊंडना स्टार सिम्बॉल केलेला असेल त्याचंच तुम्हाला स्ट्रक्चर विचारलं जातं एक्झामला. केमिकल स्ट्रक्चर जे काही आहे स्टार केलेल्या कंपाऊंडचं तुम्हाला विचारलं जातं. देन त्या कंपाऊंडचा युजेस, स्टॅबिलिटी, त्याच्या स्टोरेज कंडिशन, देन डिफरंट टाईप्स ऑफ फॉर्म्युलेशन, त्याचे पॉप्युलर ब्रँड्स कोणते कोणते आहेत त्या नावाचे. म्हणजे की जसं पॅरासिटामॉल हा ड्रग आहे, पॅरासिटामॉल ड्रग झाला पण त्याचे डिफरंट ब्रँड कोणते, कॅल्पॉल 500 टॅबलेट, पॅसिमॉल 500 टॅबलेट. सो हे त्याचे पॅरासिटामॉलचे ब्रँड झाले. सो ह्यावरून तुम्हाला काय म्हणजे काय काय स्टडी करायचं आहे तुम्हाला, कंपाऊंड, त्याचं केमिकल नेम काय आहे, त्याचं केमिकल स्ट्रक्चर काय आहे, देन इट्स युजेस, स्टॅबिलिटी कंपाऊंडची, त्याच्या स्टोरेज कंडिशन, डिफरंट टाईप्स ऑफ दी फॉर्म्युलेशन्स आणि त्याचे मार्केटेड ब्रँड कोणते आहेत दॅट यू विल गोइंग टू सी इन दी डिटेल. सो इन दॅट फर्स्ट वन इज दी ड्रग्ज ॲक्टिंग ऑन. त्याच्यामध्ये म्हणजे 5th चॅप्टर आहे तुमचा CNS वरती ऍक्ट होणारे ड्रग, सेंट्रल नर्वस सिस्टम. सो नर्वस सिस्टम इट इज डिवायडेड इंटू द 2 टाइप्स, central nervous system and peripheral nervous system. Okay, so in that central nervous system brain and spinal cord is there. So सेंट्रल नर्वस सिस्टम वरती ऍक्ट होणारे ड्रग, ब्रेन वरती ऍक्ट होणारे ड्रग कोणते कोणते आहेत, सो ते तुम्हाला बघायचे. तर त्याच्यामध्ये अनॅस्थेटिक्स आहेत. सो अनॅस्थेटिक मीन्स व्हॉट, दीज आर दी ड्रग विच व्हॉट दे डू, दे लॉस आफ्टर टेकिंग दिस अनॅस्थेटिक पर्सन लॉस हिज कॉन्शियसनेस अँड कंट्रोल. सो अनॅस्थेटिक्स आर जनरली गिव्हन इन दी ऑपरेशन, सर्जरीज मोठ्या मोठ्या असतात, ऑपरेशन्स केली जातात, सर्जरीसाठी अनॅस्थेटिक्स हे यूज केले जातात. सो हिअर दिस डिफरंट कंपाऊंड्स आर देअर, थायोपेंटाल, सोडियम, केटामाइन इज देअर. नाउ सी हिअर, इथे तुम्ही बघू शकताय इथे स्टार आहे. ओके, हे बघा ह्या 2 ड्रगना स्टार आहे, ह्या ड्रगना स्टार नाही आहे. सो ओनली ते ड्रग्स मार्क विथ दॅट स्टार, म्हणजे ज्यांना स्टार केलेलं आहे तेच तुम्हाला काय असणार आहे, त्याचं केमिकल स्ट्रक्चर आहे ते तुम्हाला विचारलं जाणार एक्झामला. आणि म्हणजे तुम्हाला ते स्टडी करायचं आहे, त्याची तुम्हाला प्रॅक्टिस करावी लागते. देन नेक्स्ट, सेडेटिव्स अँड हिप्नॉटिक्स. So sedatives and hypnotics they produce this sleep, and sedatives, these are the drugs without producing sleep, they calm the person. Okay, person becomes calm and sometimes drowsiness like conditions is produced due by the taking sedatives and hypnotics. सो सेडेटिव्ज आणि हिप्नॉटिक्स म्हणजे आता हे सगळे सेंट्रल नर्वस सिस्टम वरती ऍक्ट होणारे, ब्रेन वरती ऍक्ट होणारे हे काय आहेत तर ड्रग आहेत. सेंट्रल नर्वस सिस्टम म्हणजे आपल्याला सेन्सेशन आहे. सपोज मला काय केलं, मी एखादी मला सुई टोचली माझ्या हाताला, ओके, जोरात सुई टोचली, मला काय होते, पेन ती जाणवते. ओके, पेन काय जाणवते, ड्यू टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम मध्ये CTZ सेंटर आहे ते काय होतं तर स्टिम्युलेट होतं, त्यामुळे मला ती पेन जी काही असते ती जाणवत असते. सो
ह्याचं जर म्हणजे सेन्सेशन अँड ऑल थिंग्स दॅट इज द कंट्रोल बाय द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. So anesthetics part, sedatives, hypnotics, see these different drugs. So its uses of that drug, its chemical structure, chemical name, storage condition, stability, pharmacological uses काय आहे ड्रग्सचे ते आपल्याला ह्याच्यामध्ये स्टडी करायचे आहे. Then antipsychotic drugs means some patients they are suffering from the mental conditions. सो त्याच्यासाठी अँटीसायकोटिक ड्रग दिले जातात. सो हे जे डिफरंट ड्रग्स तुम्ही बघताय इथे क्लोरोप्रोमाझिन, हॅलोपेरिडॉल, सी हे जे मार्क विथ दी स्टार ज्यांना मार्क केलेलं आहे त्याचंच तुम्हाला केमिकल स्ट्रक्चर हे असणार आहे. सो दिस डिफरंट ड्रग्स आर देअर फॉर युअर स्टडी. ओके, सो यू फर्स्ट ऑफ ऑल नीड नॉट टू वरी अबाउट दॅट. ड्रगची नावं बघून कोणीही आत्ताच घाबरून जायचं नाही आहे. आपण ह्या सगळ्याचा व्यवस्थित स्टडी करणार आहोत. आपण ह्या सगळ्याची व्यवस्थित प्रॅक्टिस करणार आहोत. सो आत्ताच कोणी हा सिलेबस बघून किंवा ह्या ड्रग्सची नावं बघून अजिबात कोणीही टेन्शन घ्यायचं नाही. देन नेक्स्ट आहे अँटी कन्व्हर्जंट, म्हणजे फीट येते, आकडी येते. तुम्ही ऐकलं असेल एखाद्या माणसाला फीट आली, आकडी आली. सो त्याच्यासाठी हे अँटी कन्व्हर्जंट ड्रग्स आहेत. फिनिटोइन आहे, कार्बामाझेपिन आहे, क्लोनाझेपाम आहे. सो दिस ड्रग्स आर गिव्हन टू दॅट पेशंट. देन आफ्टर दॅट अँटी डिप्रेशन ड्रग्स. अँटी डिप्रेशन ड्रग म्हणजे काय? एखाद्या व्यक्तीला जर काय असेल, मेंटल स्ट्रेस खूप असेल, खूप ताण असेल, तणाव असेल, डिप्रेशन असेल, त्या डिप्रेशनमुळे खूप प्रॉब्लेम होतात, झोप लागत नाही, लाईक दॅट. सो त्याच्यासाठी अँटी डिप्रेशन ड्रग्स हे दिले जातात. सो दॅट वी आर गोइंग टू सी इन दिस टॉपिक. सो ड्रग्ज ॲक्टिंग ऑन दी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, त्याच्यामध्ये ह्या सब कॅटेगरीज आहेत. ह्या मेन कॅटेगरीज आहेत अनॅस्थेटिक, सेडेटिव्ह, सायकोटिक, अँटी कन्व्हर्जंट अँड अँटी डिप्रेशन. सो ह्या आपण ह्या चॅप्टरमध्ये शिकणार आहोत. दिस इज युअर 5th चॅप्टर. देन आफ्टर दॅट नेक्स्ट one is it is the drug acting on the autonomic nervous system. I had told you nervous system is divided into the two types, that is the central nervous system and central nervous system and peripheral nervous system. So peripheral nervous systems, in that further inferent is there and efferent is there. So under the efferent type this autonomic nervous system comes. सो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम मध्ये काय असतं की आपल्या इनसाइड दी बॉडी ज्या काही रिॲक्शन्स होत आहेत, ब्लड सप्लाय होत आहे, सगळ्या ज्या सिस्टम्स चालू आहेत, सो त्याला कंट्रोल करण्याचं काम आहे हे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टमचं असतं. सो इन दॅट त्याच्यामध्ये डिफरंट एजंट्स आहेत. सिम्पॅथोमायमॅटिक, त्याच्यामध्ये डायरेक्ट ॲक्टिंग, इनडायरेक्ट ॲक्टिंग एजंट, ॲड्रिनर्जिक अँटागोनिस्ट कोणते आहेत. सो डिफरंट एक्झाम्पल्स आहेत ॲड्रिनर्जिक अँटागोनिस्टची. कोलिनर्जिक ड्रग्स, कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजंट, देन सिंथेटिक कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजंट्स आर देअर. सो हे आपण ह्या टॉपिकमध्ये शिकणार आहोत. म्हणजे फर्स्ट ऑफ ऑल ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम काय आहे हे आपण तेव्हा थोडक्यात बघायचं आहे. देन सिम्पॅथोमायमॅटिक एजंट आणि त्याचे हे सगळे एक्झाम्पल्स आहेत. काही ड्रग्स, त्याचे एक्झाम्पल्स कुठले आहेत, त्याच्या प्रॉपर्टीज काय आहेत, त्याचे युजर्स काय आहेत, स्टोरेज कंडिशन्स काय आहेत. देन ड्रग्स मार्क विथ दिस स्टार दॅट वी आर गोइंग टू स्टडी इट्स स्ट्रक्चर, केमिकल नेम. देन नेक्स्ट वन इज दी ड्रग्स ॲक्टिंग ऑन दी कार्डिओव्हॅस्क्युलर सिस्टम. कार्डिओव्हॅस्क्युलर सिस्टम म्हणजे काय? युअर हार्ट, इट्स अ कार्डिओव्हॅस्क्युलर सिस्टम. सो हार्टवरती ॲक्ट होणारे कोणते कोणते ड्रग आहेत ते आपल्याला बघायचं आहे. सी नाव इन दॅट फर्स्ट वन इज दी अँटी अरिथमिक ड्रग्स. आता अरिथमिया म्हणजे काय? सो अरिथमिया ही अशी कंडिशन असते इन दॅट देर इज अ इरेग्युलरिटीज इन द हार्टबीट्स. हृदयाचे जे ठोके आहेत ते इरेग्युलर व्हायला लागतात किंवा एकदम थोडे थोडे कमी पडायला लागतात अँटी अरिथमिया कंडिशन्समध्ये. सो दॅट टाइम दिस अँटी अरिथमिक ड्रग्ज आर गिवन. सो क्विनिडिन सल्फेट इज देअर, देन procalamide is there, verapamil is there. So that we are going to study in the detail in the antiarrhythmic drugs. Then after that next one is the antihypertensive agents. So hypertension. See, hypertension we can't name hypertension as it is a disease. हायपरटेन्शन डिसीज म्हणू शकत नाही आपल्याला आपण ह्याला. तर हायपरटेन्शन हे काय आहे? इट्स अ रिस्क टू दी कार्डिओव्हॅस्क्युलर पेशंट.
सो ब्लड प्रेशर इन्क्रीज झाल्या असेल तर काय काय ट्रीटमेंट द्यायची, तर प्रोप्रानोलॉल इट्स अ फेमस, इट्स अ बीटा ब्लॉकर. प्रोप्रानोलॉल सो फेमस ड्रग आहे हा प्रोप्रानोलॉल, तो दिला जातो. सो अँटी हायपरटेन्सिव्ह एजंट म्हणजे त्या पेशंटचं बीपी जेव्हा इन्क्रीज झालेलं असेल, वाढलेलं असेल, त्यावेळेला काय ट्रीटमेंट द्यायची, दॅट इज दी अँटी हायपरटेन्सिव्ह एजंट. म्हणजे these are the drugs used for the treatment of when there is a increase in hypertension. Normal blood pressure, blood BP जे असतं it's 120/80. So जर more than that असेल 120/80 mmHg, so more than that असेल तर मग अँटी हायपरटेन्सिव्ह एजंट्स आहेत हे डॉक्टरांच्या ट्रीटमेंटने प्रिस्क्राईब केले जातात. Then anti-anginal agents. So anti-anginal agents means angina pectoris, it's a disease. So anti-anginal agents, these are the drugs which are used for the treatment or the prevention of the angina pectoris disease. Okay, so there is a thickness of the myocardium layer is occur in that. So in that isosorbate dianhydride, it's a very famous drug. Anti-anginal drug is there. So these are the drugs acting on the cardiovascular system we are going to see. Then after that diuretics is there. So diuretics, these are the drugs which are used to increase the flow of urine. So see now here spironolactone. See this is the brand name Aldactone 25. हे काय आहे, त्याचं ब्रँड नेम आहे आणि स्पायरोनोलॅक्टोन हा काय ड्रग आहे. म्हणजे मार्केटेड फॉर्म्युलेशन हे काय आहे तर Aldactone 25. देन 9th chapter is the hypoglycemic agent. So hypoglycemia is a condition when there is a level of the sugar in the blood decreases. So at that time insulin and its preparation, these drugs are given. See now glimepiride, glimepiride, metformin is there, then pioglitazone. See now here pioglitazone. So these drugs are given. See this is the Gemex PM1, it's a marketed formulation. Gemex PM1 हे काय आहे, हे मार्केटेड फॉर्म्युलेशन आहे आणि त्याच्यामध्ये हे ड्रग्ज आहेत ग्लिमिप्राइड, मेटफॉर्मिन, पायोग्लिटाझोन हे कॉम्बिनेशन मध्ये दिले गेलेले ह्याच्यामध्ये काय आहे तर ड्रग्ज आहेत. सो हायपोग्लायसेमिक एजंट. सो आता ह्याच्यामध्ये ज्याला स्टार आहे त्याचं आपल्याला केमिकल स्ट्रक्चर बघायचं आहे. देन त्याचं आता हे जे सगळे फॉर्म्युलेशन्स आहेत इन्सुलिन, मेटफॉर्मिन हे जे ड्रग आहेत, सो त्याच्या फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, इट्स मेथड ऑफ प्रिपरेशन अँड ऑल युजेस, स्टोरेज कंडिशन, स्टॅबिलिटी दॅट वी आर गोइंग टू सी इन दिस चॅप्टर. देन नेक्स्ट वन, our 10th chapter is the analgesic and anti-inflammatory agents. Means these are the drugs which are used for reducing the pain. So different morphine is there, narcotic is there, then non-steroidal anti-inflammatory agents are there which are used for the different types of the pain that we are going to see. See now, this is diclofenac paracetamol. See, Maufen, it is the brand name of this product. Aspirin is also there. After that, next our 11th chapter is anti-infective agent. So anti-infective agent, it is used for the infection when upper respiratory tract infection is there and other types of the infections are there. That time these anti-infective agents are given. So in that first one is the antifungal agent. See, चॅप्टर आहे 11वा चॅप्टर आहे पण त्याच्यामध्ये काय आहेत मग त्याच्या कॅटेगरीज आहेत, सब कॅटेगरीज आहेत प्रत्येक चॅप्टरमध्ये. सो अँटीफंगल एजंट, फंगस इन्फेक्शन होतं, स्किन इन्फेक्शन होतं, स्किनला काय होत असतं तर इचिंग होत असतं आपल्या. सो त्याच्यासाठी हे अँटीफंगल एजंट्स आहेत हे दिले जातात. सो अँफोटेरेसिन बी, ग्रिजिओफल्विन, इट्राकोनाझोल. सो दिस डिफरंट अँटीफंगल एजंट्स आर given for the treatment of the fungal infection. Then next is the urinary tract anti-infective agent. Means if there is a suppose pain in the urinary tract or suppose there is some type of the infection in the urinary tract, that time these antibiotics, see, these are ciprofloxacin, ofloxacin, moxifloxacin, norfloxacin, these are the antibiotics. Antibiotics ची नावं आहेत ही दिली जातात. सी, ड्रग्सची नावं बघून अजिबात कोणीही हायपर होऊन जायचं नाहीये.
प्रॅक्टिसने तुम्हाला सराव करून केमिस्ट्री हा असा सब्जेक्ट आहे की ज्याच्यामध्ये यू हॅव टू नीड प्रॅक्टिस. तुम्हाला सुद्धा प्रॅक्टिस करावी लागते. लेक्चर झाल्यानंतर तुम्हाला तुमच्या नोट्स आहेत ह्या बनवाव्या लागतात. देन केमिकल स्ट्रक्चर आहे ते तुम्हाला सारखं ड्रॉ करावं लागतं. जेवढं तुम्ही केमिस्ट्री या सब्जेक्टसाठी रिवाईज कराल तुमच्या साईडने तेवढाच तुम्हाला केमिस्ट्री हा सब्जेक्ट एकदम इझी जाईल. Then anti-tubercular agents. So see, tuberculosis, it is major disease and it's a major problem in our country. About 1/3 of the population is suffering from this Mycobacterium tuberculosis. So anti-tubercular agents, this isoniazid, ethambutol is there. So that we are going to see. Then antiviral agents. So virus, you are very familiar with that right now. COVID-19 is caused due to coronavirus. Then AIDS disease is there. That is AIDS, acquired immunodeficiency syndrome. It is also a viral disease. AIDS disease आहे हा कोणत्या व्हायरसमुळे होतो तर ह्युमन इम्युनोडिफिशियन्सी व्हायरसमुळे एड्स डिसीज हा होतो. So antiviral agents, these different are there which is used for the different viral diseases that we are going to study. Then anti-malarial agents. So malaria disease which is caused due to the Plasmodium vivax. So मलेरियाच्या ट्रीटमेंटसाठी कोणते कोणते ड्रग्ज यूज केले जातात, त्याचं केमिकल नेम, त्याचं केमिकल स्ट्रक्चर, त्याच्या प्रॉपर्टीज काय आहेत, दॅट वी आर गोइंग टू सी. देन sulfonamides are there. So in that sulfonamides there are different drugs under the category of the sulfonamides which are used for the different infections, that is in the like leprotic infections is also there. कुष्ठरोग वगैरे जे आपण बोलतो त्याच्यासाठी sulfonamides सुद्धा यूज केले जातात. Okay, so that we are going to see. This is your 11th chapter, anti-infective agent. Then after that next 12th chapter. So 12th chapter, in that we are going to see different antibiotics. So antibiotics, these are the drugs which are used to stop that growth of the microorganisms are there. So these are the examples of the antibiotics on your screens are there. So see, some antibiotics, they are having the side effects like tetracyclines also, then expired tetracycline. They are having the side effects, that is the when if they tetracycline, if pregnant woman takes that tetracycline, then teeth color of that baby becomes yellow. बेबीचे टीथ आहेत हे येलो होतात किंवा ग्रीन होतात टेट्रासायक्लिन जर प्रेग्नंट वुमनने घेतलं तर. सो अँटीबायोटिक्स त्याच्यामध्ये हे ॲझिथ्रोमायसिन इज देअर, व्हेरी फेमस एक्झाम्पल, अँड इन दी ट्रीटमेंट ऑफ दी कोरोना दिस ॲझिथ्रोमायसिन इज ऑल्सो इन्क्लुडेड. So that we are going to see antibiotics, uses of that antibiotic. Then say chloramphenicol is there. So ह्याचे साईड इफेक्ट असतो काही अँटीबायोटिक्सचा. सो क्लोरॅम्फेनिकॉल जे आहे ह्याचा क्लोरॅम्फेनिकॉलचा ग्रे बेबी सिंड्रोम हा त्याचा फेमस साईड इफेक्ट आहे. देन अँटीनिओप्लास्टिक एजंट. सी ना, अँटीनिओप्लास्टिक एजंट्स म्हणजे काय, द ड्रग्स विच आर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ अ cancer. In that what happen, there is a irregular growth of the cells taking place inside the blood. So to control over that, these anti-neoplastic agents are given. See, anti म्हणजे काय, against and oppose करतात हे drug. So there are different types, means different drugs are there under that anti-neoplastic agents that we are going to study in the detail. So there are total 30 chapters are there for your pharmaceutical chemistry theory syllabus. टोटल 30 चॅप्टर्स आहेत. त्याच्यामधले फर्स्ट चॅप्टर आहे, त्याच्यामध्ये आपण कॅटेगरीज बघितल्या. इनऑर्गॅनिक फार्मास्युटिकल्स आहेत, म्हणजे इंट्रोडक्शन टू युअर केमिस्ट्री. देन लिमिट टेस्ट, इम्प्युरिटी टेस्टिंग इज देअर. देन आफ्टर दॅट अँटीमायक्रोबियल्स, हिमॅटॅनिक्स, अँटासिड्स are also there for your study. Medicinal gases are also there. Then after that, from the 5th chapter, these different medicinal compounds, its categories, different drugs acting on the system are there. Okay, so this is all about your syllabus that you are going to study in the detail. So हा syllabus बघितल्यावर, see now
आपण सगळं व्यवस्थित घेणार आहोत, कोणालाही काहीही काळजी करण्याची अजिबात गरज नाही. वी आर गोइंग टू स्टडी ऑल दिस पार्ट इन दी डिटेल विथ दी इझी एक्सप्लेनेशन. इफ यू हॅव एनी डाउट्स यू कॅन आस्क एनी टाइम. Then after watching this video, mention your valuable comments in the comment box also. See the marketed formulation, azithromycin. See, azithromycin, it's a Lupin's formulation, a Lupin company. Methotrexate is there, okay. So these are the marketed formulation, marketed brands are there, okay. So this is all about your syllabus. So thank you so much for fully watching this video. Happy learning. Then like my video, like, share and subscribe to channel to get the latest updates of upcoming videos. Post your valuable comments in the comment box. Then keep watching the video. Now we will stop over here. This is all about the today's class. Thank you.